वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। बेलगांव जिला को नया साल का नया एसपी आकर हाजिर हो गए, मगर पत्रकार वहां पर आने से पहले ही खड़े हो गए थे ताकि बेलगांव जिला के नए एसपी। हमने बहुत सारे एसपीओं के बयान सुने हैं, मगर के रामराजन की जो बयान है सचमुच ही वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान पर चलने वाली उन्होंने वो बयान दिया है। मगर सच यही है, पुलिस से डरना नहीं है ये सच है, मगर कानून से डरना ये सही है। मगर आज उन्होंने ये दोनों भी बातें की। कुछ लोग पुलिस की वर्दी में रहकर रोक जमाते हैं और कुछ लोग ना जाने वर्दी में रहकर कुछ गलत कर बैठते हैं। मगर आज इन्होंने इतने सालों से हमने बहुत सालों के बाद एक अच्छे एसपी से ये बयान सुनी, ताकि आज उन्होंने ये तो बेलगांव जिला अब इतना बड़ा जिला है ताकि यहाँ पर इतने तालुके आते हैं, ताकि बहुत सारे गांव आते हैं, मगर इतने सारे गांव को कंट्रोल करना ये मुमकिन की बात नहीं है, नामुमकिन की बात है। ताकि मुमकिन करने वाले ऐसे ही एसपी होते हैं। आईपीएस तो बहुत आते हैं चले जाते हैं, मगर गांव का गांव ही रह जाता है। मगर कानून के लिए जो कहते हैं वो दरअसल फर्क होता है। अब बहुत सारे जिरातरा मोर्चा होता है, वहां पर गैर कानूनी धंधे चलते हैं, मटका धंधा चलता है, गोलमाल धंधा चलता है, शराबी के धंधे चलते हैं। मगर ऐसे बहुत सारे बेलगांव जिला ही नहीं, बहुत सारे जिलों में ऐसा ही चलता है। मगर उस पर एक पत्रकार वहां पर सवाल उठाई, बहुत सही सवाल उठाई। मगर उस पर उन्होंने ये कहा आपको पूरा फ्रीडम है, आप कभी भी कुछ कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, मगर आपको पत्रकारों को रुकावट करना हमारे कोई बस की बात नहीं है। आप चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछेंगे, आप जो भी खबर देंगे वो पूरा करेंगे। ये बात बहुत अच्छी लग गई। आजकल पत्रकारों को कुछ पुलिस अधिकारी अपने राजनीति के लोगों के साथ मिलकर इमोशनली आप उनको डराते हैं एफआईआर की, ताकि वो कोई भी प्रसारण ना करे, ताकि वो वहां पर नपंट का धंधा चलता है, गैर कानूनी धंधे चलते हैं। मगर इस पर पत्रकार ही बताना है जो दुनिया में जो चलता है। पत्रकार बनाने के बाद, वो जो न्यूज बनाने के बाद, सारी दुनिया को दिखाने के बाद वहां पर अधिकारी जाग उठते हैं। मगर ऐसा नहीं है। आजकल कुछ अधिकारी आकर संविधान को थोड़ा सा बंद करने की कोशिश करने लग गए हैं, ताकि वो कानून पे ना चले। आप तो सारी दुनिया में चौथा अंक कहते हैं पत्ररंग। अब पत्रकारों को इतना बड़ा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान पर दिया गया है, आज वो कुछ अधिकारियों ने मिलकर उन सच्चे पत्रकारों को आज रुकावट में लाने लग गए हैं और वो सच बताने के लिए एक एफआईआर की धमकी देने लग गए हैं, ताकि वो कुछ बता ना सके। अब यहाँ पर एक अधिकारी ऐसे है ताकि वो फुल फ्रीडम देने लग गए हैं, चाहे जो भी तुम कहेंगे, जो भी लिखेंगे, सही लिखो, सही बताओ, हम उनके साथ है। यानी कि कानून उनका साथ है, एसपी साहब नहीं है, कानून साथ है। मगर कुछ जिलों में कुछ पुलिस ऑफिसर अब ऐसे बन बैठे हैं, सच्चे ईमानदार पत्रकारों को ना जाने एफआईआर की धमकी, झूठे केस की धमकी और कोई प्रसारण ना करने की धमकी आजकल ये चलने लग गया है। तो सोचो कहां से कहां चला गया। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखा है, जो महानायक जो उन्होंने लिखा हुआ, जो आज संविधान आज कुछ अधिकारियों ने, कुछ राजनीति के लोगों के मुट्ठी में आकर आज वो बंद करने लग गए हैं। दुनिया में सबसे पहले पत्रकारी है जो सच और झूठ, सही और गलत बताना है। मैं सभी पत्रकारों को नहीं कहता, कुछ पत्रकार भी गलत होंगे, मगर आज इन्होंने बेलगांव के आईपीएस जो कहा है बिल्कुल ही सही है, ग्रेड है। हमारे वास्तव न्यूज से उनको सैल्यूट है, क्योंकि सच बताना ही पत्रकारों का काम है। ईमानदारी पर ईमानदारी आप चलना है, ये पुलिस प्रशासन का काम है। मगर ऐसे पुलिस अधिकारी रह गए तो हमारी जो भारत देश के अंदर पत्रकार है आज सर उठाकर चलने की उम्मीद रखते हैं, ताकि वो फ्रीडम दे चुके हैं। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो लीजिए, और कहते कहते ये भी कह गए ताकि झूठी खबर फैलाने से ये सबको तकलीफ होती है। ये तो गलत है। सही खबर दिखाना ये कर्तव्य होता है, झूठी खबर दिखाने से ये गलत है, ये हम भी कहते हैं। मगर आज इन्होंने जो बेलगांव के आईपीएस जो कहा है, हमको इतनी अच्छी बातें लग गई है ये सुनकर, ताकि सबसे पहले हमारे पत्रकारों को फ्रीडम दिया है,
हमारे पत्रकारों को लिखने की जो उन्होंने उम्मीद जगाई है, आज उनकी जो साथ में चलने की जो इन्होंने कहा है, बिल्कुल ही ये बात संविधान की बात हो गई, महानायक लिखा हुआ संविधान की बात हो गई। अब ऐसा होने लग गया, हमारे देश झुक नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं झुकाने में, कुछ पुलिस अधिकारी है, कुछ ना जाने बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, बहुत सारे अधिकारियों के बीच आकर कुछ राजनीतिक लोग इसे जो चौथा अंग कहते हैं, आज उस अंग को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसे ऑफिसर आने से मिट नहीं सकता। आज भी वही संविधान चलेगा, ऐसे अधिकारियों से हम भी कहते हैं। मगर अब उन्होंने क्या क्या इस मत क्षेत्र के, उनके जिला के क्या कहते हैं, तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ನಾನು ರಾಮರಾಜನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಈಗ SP ಕೊಡೋದಾಗಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಒಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಬಂದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 5 ದಿವಸ ಅವಾಗ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ DCP ಲಾಂಡರರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಫಿಸಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಅವರು, DSP ಅವರು ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಆಫೀಸರ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಬರಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ FIR, ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ DG and IGP ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ FIR, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ASP ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಬಾರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 20 to 30% ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ FIR ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು FIR ಮಾಡದೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಎದುರಿಸೋದು, ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪೊಲೀಸರ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಇರಬಾರದು. ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡೆಡ್ ಅಗೈನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2025 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ.
ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ 3 ಸ್ಟೇಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತವೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 3 ಸ್ಟೇಟದು ಬಾರ್ಡರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. 15 ತಾಲೂಕು ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ 14 ತಾಲೂಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರದಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಲಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದು DSP, ಒಂದು ಸೆಮ್ DSP ಇದ್ದಾರೆ, 6 DSP ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ DR ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಹಿಂದಿನ SP ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ರೇಷೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷ 100 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ 60 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಪೊಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಬೇಕು. ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ನಾವು ಬೇಗ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಇಲಾಖೆಗಳು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ, PW ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರ ಗಾಡಿ ಬೇಗ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ DC ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಠಾಣಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಜಾಮೀನು ಕೇಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ IS ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಂಡ್ಯ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. MLAಗಳು ಅದೇ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ IS ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಈಗ ಬೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು DSP ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ SP ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಓರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬರುವಾಗ ಆ ಓರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಕೋ ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಕೋ ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ನಾಳೆ ಸೌದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಡಿದಿಂದ 1.5 ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟೆ ಅಂತವ್ರೆ ಆದೇಶ ಕಾಗದ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಹುತೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇರುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಯಾರ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ವಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಡೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರಿಯಾ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಅಸ್. ನಮ್ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 100% ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ಲೋ ನಮ್ಮ DPO ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಲಿಂದ ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗಲೇ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್,
ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಅಸ್. ಈಗ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ, ನೀವು ಅಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವೇನು ಹೇಳಿ? ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೂ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಬಾರದು. ನಾವು 100% ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ